श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रेतारं वन्दे विजयदं हरिं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवरं सर्वलोकैकनाथं। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडप्रिय उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं मधुसूदनः मंगलं पुण्डरीकाक्षा मंगलं गरुडध्वजः। कराग्रे वसते लक्ष्मीकरमध्ये सरस्वती करमुदे सदा गौरी प्रभाते करदर्शनं प्रातः स्मरामि वरकुण्डलशोभिखण्डं शीतांशुमण्डलमुखं स्मितवारिजाक्षं माताम्रकम्बरमुदिताधरं भजृम्भ तत्र प्रहर्षकरहासरसम्भ्रमेशं प्रातर्भजामि धृतकौस्तुभकम्बुघण्टं स्फीतात्मवक्षसि विराजितभूरिहारं भीतस्वभक्तभयभञ्जनपाणिपद्मं शातोदरार्पितजगत्परमब्जनाभं प्रातर्नमामि शुभकिङ्किणीमेखलाङ्गं पीताम्बरं करिकरोर्मुदारजानं ध्याताग्मैर्चिरञ्जितकञ्जजाता वातादिदेवरमौलिमुनिमुकुन्दं वादिराजैति प्रोक्तं श्लोकत्रयमिदं सदा प्रातःकाले प्रेन्मत्या सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारिणे नमः। परमात्मने सततमेकरूपिणे दशरूपिणे शतसहस्ररूपिणे विकारिणे स्फुटमनन्तरूपिणे सुखचित् समस्ततनवे नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोऽस्तुते। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तरमण्डिते विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे विष्ठामूत्रकपोत्सर्गम् अपराधं क्षमस्व मे। वन्दे विष्णुं नमामि श्रीमत च प्रभुवं ब्रह्मवायु च वन्दे गायत्रीं भारतीं ताम् अपगर्णमनन्तं भजे रुद्रदेवं देवी हि वन्दे सुपर्णीं महीपतिदयितां वारुणीमपि मां ताम् इन्द्रादीन् काममुख्यान्नप्सुपुरान्तद्गुरुन्मद्गुणुष्य। नमोस्तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तः भवन्तः सर्व एवि। यो प्रलम्बप्रीतमति प्रभूतान् वादान् रसकृतवान् भवितत्ववादं सर्वेश्वरो हरति प्रतिपादयन्तम् आनन्दतीर्थमनिवर्यमहं नमामि। मिथ्यासिद्धान्तदुर्ध्वान्तविध्वंसनविचक्षणः जयतीर्थाख्यत्रिणिः भासतां नोर्दम्बरे अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये। भक्तानां मानसां भोज भानवे कामधेनवे नमतां कल्पतरवे जयेन्द्रगुरुवे नमः। कुशाग्रमते भानुद्विते वादिभीते आराते श्रीपते सुधीन्द्रते नमः। दुर्वादिध्वान्तरवे विष्णुवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरुवे नमो अत्यन्तदयालुवे। मुकोपेत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तः राघवेन्द्रं तमाश्रये। मन्मनोभीष्टवरदं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरन्दरगुरुं वन्दे दासश्रेष्ठं दयानिधिम् अज्ञानतिमिरच्छेदं बुद्धिसम्पत्प्रदायकं विज्ञानं विमलं शान्तं विजयाख्यं गुरुं भजे। भूपालपादाब्जं पापालिपरिहारिणं गोपालदासमीडेहं गोपालहरिदर्शनं जलज्येष्ठनिभाकारं जगदीशपदाश्रितं जगतीतरविख्यातं जगन्नाथं गुरुं भजे। श्रीशाङ्घ्रिसेवकं नित्यं भूसुराग्रोत्कुलोद्भवं
वासमादिशिलाक्षेत्रं शेषदासगुरुं भजे। कृष्णोत्कृष्टदयापुष्ट कृष्णापतिसुहृत्प्रियं दृष्टादृष्टप्रवक्तारं कृष्णाचार्यगुरुं भजे। ऐकुर्यार्यगुरोर्शिष्यं वरदेन्द्रार्चकं सदा सदा सुरादिवक्तारं कुप्पेराय गुरुं भजे। पार्थसूतपदासत्यं विजयार्य सुपोषितं सदा सुरादिवक्तारं मध्वराय गुरुं भजे। उपरितातु गुरुं भजे श्रीकाशी हनुमन्तदास गुरुं भजे। ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ. ಶ್ರೀಗತ ಶಾಲಿವಾನಿಷಕ 1946 ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ ವಸಂತ ಋತು ವೈಶಾಖ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರಮಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ. ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನಾಮ ಯೋಗ ತೈತಿ ನಾಮಕರಣ ಶ್ರೇಯಮಾಪ್ನೋತಿ ವಾರಾದ್ರ ಆಯುಷ್ಯವರ್ಧನಂ. ನಕ್ಷತ್ರಾದ್ ಹರದೇ ಪಾಪಂ ಯೋಗಾದ್ ರೋಗ ನಿವಾರಣಂ ಕರಣಾತ್ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತ್ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲಮುತ್ತಮಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. 24 ತತ್ವಾಮನ ದೇವತೆಗಳು ಮೂಲಕ ದೇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪುಷ್ಕರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಾಗತ್ತೆ. ಪುಷ್ಕರನಿಗೂ ಪ್ರೇರಕರಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ತತ್ವಾಮನ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಒಂದು ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗೋ ಏನು ಸನ್ನಿವೇಶ, ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಇಂದ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ, ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಅವನು ಇಂದ್ರ. ಅದನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತೀವೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಐಶ್ವರ್ಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನೇ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಬಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನೋ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಗಳಿಸಿರೋ ಇದು ಅದು ಸ್ಥಾನ. ಇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ, ಅದೊಂದು ಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು, ಅದು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳು ಜೀವಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ದಾಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಲುಲುಪ್ತತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸೆಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಅದೇ ಥರ ಮನೋನಿಯಾಮಕ ರುದ್ರರು, ಅವರು ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅವರು ಅದು ವೈರಾಗ್ಯ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನೋತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಂದ್ರದೇವರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಅಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನೀವುಗಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ನೆನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವುಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ಬೋದು. ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷ, ಬೇರೆ ದಿನವೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೆ ಸುರಪೂಜಿತೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗರುಡಾರೂಢೆ ಕೋಲಾಸುರ ಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವಪಾಪ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಸರ್ವವರದೆ ಸರ್ವದುಷ್ಟ ಭಯಂಕರಿ ಸರ್ವದುಃಖ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನಿ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತೆ ಸದಾ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಆದ್ಯಂತರಹಿತೆ ದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಯೋಗಚೆ ಯೋಗ ಸಂಭೂತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಹಾರೌದ್ರೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹೋದರೆ ಮಹಾಪಾಪ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತೆ ದೇವಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪರಮೇಶಿ ಜಗನ್ಮಾತರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರೇ ದೇವಿ ನಾನಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೆ ಜಗತ್ಸ್ಥಿತೆ ಜಗನ್ಮಾತರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ.
महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं पठेन्नित्यं धनधान्यं समन्वितः त्रिकालं पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा इति ಶ್ರೀಂದ್ರಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಲೋಪ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದ್ವಿಕಾಲಂ ಕುಠೇ ನಿತ್ಯಂ ಅಂತಿದೆ, ಅದು ಪಟೇ ನಿತ್ಯಂ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ನಮ್ಮ ಮಾತುಶ್ರೀ ಶಕುಂತಲಾಬಾಯಿ ಕಿನ್ನಾಳ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನೇ ಕೊನೆಯವನು, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಗುರುವಾರ ವರ ಕನ್ಯೆ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ಲು. ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು. ಅದು ಮೊದಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಮೊದಲಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಶಿರಸ್ತದಾರು, ತಹಸೀಲ್ದಾರು, ಹೀಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ರಿಟೈರ್ ಆದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ಒಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ಒಂದೇನೋ ದಿನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಗೆ ನೀರು ಗೀರು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ, ರಾಯರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ, ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋರು. ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ರು, 2 ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬ ಅಳ್ತಿದ್ನಂತೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡು. ನಾನು ಏನೋ ಸಣ್ಣದೇನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆಟ ಎಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಂಗೆ ಗೋಳು ಹೊಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸೊ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೂಜೆನೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಪೂಜೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಾಮಣ್ಣದಾಸರು ಅಂತ ಪಂಡಿತರು, ಹುಚ್ಚಾಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯರು, ಹಾಗೆ ಗುಳಿಕೃಷ್ಣ ಮೃತಾಚಾರ್ಯರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪಾಠ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿ ಹಾಳು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಿರೋ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಹರಟೆ ಹೊಡಿದಿರೋ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ, ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟೈಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಉಳಿದ ದೇವರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ದಿನ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊನೆಗೆ ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಗಿಂತ ತಪವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತುಂಬ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಹಿಂದಿನ ಪೇಜಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥರು ಒಂದು ಸರಿ ಊರು ಅವರಾದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಅವರು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪಾದಪೂಜೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆದ್ರೆ ಅವರು ಏನೋ ಮೊದಲು ಹೂ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೊರಟು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಸು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಾರ್ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ.
ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಭಾವನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ, ಬರದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪೂಜಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮನೆ ಬಂದು ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ಅದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಿನ್ನವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಗಿಂತ ತಪ್ಪೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರು ಆ ಕಾಲ ಬರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಕಾಲ, ಜೀವ, ದೇಶ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ದೇವರು ತಾನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಯನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೇವಾಮೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾ ಜಾಧಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಅಖಂಡಮಂಡನ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವಾ ಬುದ್ಧಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಚ್ಯುತಾನಮನಂತಾಯ ಗೋವಿಂದ ನಮಃ. ಅಚ್ಯುತಾನಮನಂತಾಯ ಗೋವಿಂದ ನಮಃ. ಅಚ್ಯುತಾನಮನಂತ ಗೋವಿಂದೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇನು ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಿವಿಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸೋದೇ ಮಡಿ. ದೇವ್ರು ನೆನವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಮಹತ್ವ, ಅದೇ ಮೈಲಿಗೆ. ಇದನ್ನಾಗಲೇ ಹೇಳಾಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಹಿರಿಯರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕುಪೇರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತಾಮಹವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೇಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ವಿದ್ಯೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಡವಾದ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ದೇವರ ನೆನವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ವಿದ್ಯೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.